एजुकेशन रो छात्र छात्री मानक समस्त को स्वागत करुच्ची पिलामाने एठी आमे आज आलोचना करिबा बहुत इंपोर्टेंट यूनिट 2 रो ट्रायल एंड एरर थ्योरी प्रयत्न प्रमाद तत्व भलो भाबरे बुझिबा दुईटी प्रश्न आमे आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न आमे आलोचना करिबा जे प्रयत्न प्रमाद तत्व रो नियम गुडिक प्रयत्न प्रमाद तत्व कोन एवं तार नियम गुडिक कोन कोन नियम अछि आमे देखिबा। ठीक अछि एवं तापर आमे आलोचना करिबा सेही क्वेश्चन रे जे शिक्षागत उपयोगिता कोन प्रयत्न प्रमाद तत्व रो शिक्षागत उपयोगिता गुडी को आलोचना करिबा। देखो पिला माने मार्किन मनोवैज्ञानिक मार्किन मनोवैज्ञानिक से होचंती कि ना E.L. थॉर्नडाइक बहुत इंपोर्टेंट बहुत फेमस बहुत प्रसिद्ध सी प्रयत्न प्रमाद तत्व पई ट्रायल एंड एरर माने थ्योरी पई तेणु शिक्षा जगत रे ये जो तांकर एही तत्व रे से कोन करिसंती ना उद्दीपक और प्रक्रिया मध्य रे स्थापित होतबा संयोग उपरे विशेष भाबरे गुरुत्व देथिबारु तांको संयोगवादी मध्य कुआ जायछि। तांकर एही तत्वटी संयोगवाद नाम रे अभिहित को तत्वटी ना प्रयत्न प्रमाद तत्व माने ट्रायल एंड एरर मेथड। तेणु थॉर्नडाइक मतरे उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया गुड़िकर भ्रम संशोधन फलाफल केमिति देखिबा। प्राणी कोनोसी बुझे कि लेक्चर के सुंदर देख प्राणी कोनोसी निर्दिष्ट लक्ष्यर सम्मुखीन हेले सेही लक्ष्य रे उपनीत हेबा पई नाना प्रयास करिथाए। से जेतेले लक्ष्य को प्रयास करे बारंबार प्रयास करे से लक्ष्य को पाया पई इच्छा करे एही प्रयास गुड़िक सुपरिकल्पित बा उद्देश्य मूलक नुहे। तेणु ए प्रयास गुड़िक विक्षिप्त होइतिबारु या मध्य रे अनेक फलप्रद हुअंती नाही कि जदि आकस्मिक भावरे प्राणित प्रयास गुड़िकर संख्या क्रमशः कमे तेबे फलप्रद प्रयास गुड़िक सहित उद्दीपकर संयोग क्रमे दृढ़ीभूत होता है। जेतेबेले प्राणी समस्त भ्रमात्मक प्रयास गुड़िक परिहार करी केवल फलप्रद प्रयास अवलंबन करिथाए सेतेबेले तार शिक्षण कार्य साधित होता है। तेणु जेतेबेले कौन ना बारंबार चेष्टा करी फलप्रद प्रयास अवलंबन जेतेबेले करिथाए तेणु कुहाजिबो जे शिक्षण कार्य साधित होइला। थॉर्नडाइक प्रयत्न प्रमाद तत्व परीक्षा केमती करथिले देखिबा से केमिति एक्सपेरिमेंट करथिले से एक्सपेरिमेंट को बुझिबा। तेणु पिला माने बहुत इंपोर्टेंट बहुत बढ़िया रे सुण मन देइकरी एकाथरे बुझी पारिबो। तेणु से परीक्षा करबा पई कोन करथिले ना विभिन्न बयसर अनेक गुड़िए बिराड़ी को नहीं थॉर्नडाइक गवेषणा करथिले। विभिन्न बयसर अनेक गुड़िए बिराड़ी से गोटे क्षुधार्त बिराड़ी क्षुधार्त माने भोक बहुत लागिची क्षुधार्त बिराड़ी को नहीं गोटे पिंजरा बा बाक्स रे रखिथिले गोटे बाक्स रे रखिले पिंजरार बहिर्देश रे बा बाहर देश रे खाद्य रखिले माने तार सबुठारु प्रिय खाद्य कोन माछ रखिले। तेणु भोक लागुची बिराड़ी को तो बिराड़ी पिंजरार बहिर्देश रे जीवा पई निरुद्देश भाव चेष्टा करिछि इतस्तत जीवा आसीबा करे एवं ताहार विक्षिप्त प्रयास गुड़िक सफल हुए नाही जवाब से प्रयास गुड़िक सफल हुए नाही जेते चेष्टा कले भी एपर अनेक भूल भ्रांति परे बिराड़ीर पादटी कौन हेची ना पिंजरा मध्यस्थ एपरी गोटे जगार पड़गला एपरी गोटे जगार पड़ जाइछि जा द्वारा द्वारटी आपे आपे खोलीगला कौन द्वारटी आपे आपे खोलीगला। एथरक बिराड़ी सहजरे खोला द्वार दे पदा को बाहरी आसिला आ पूर्व परी बिराड़ी को पुणी पिंजरा मध्य को जदि पुरई दियागला बिराटीटी पूर्व परी कौन कला अनेक गुड़िया विफल प्रयास करी आकस्मिक भाव में पूर्वोक्त भली से कौन से स्थान रे पाद चापी दे समाधान पहुंचाई देला अर्थात बाहर को जाई से कौन माछ खाइला। यही प्रक्रिया बारंबार साधित हेबा द्वारा माने पूर्वर जानी पार नथला किंतु बारंबार जेते साधित हैला बारंबार से स्थान टाकू जाकिकरी से बाहर को आसी पारला तो बिराड़ीर विफल हेबार भूल प्रयास गुड़िकर संख्या आस्ते आस्ते विफलता कौन गला कमी गला। बारंबार जिते मनीष जो प्रयास करे विफलता मध्य कमी कमी जाए एवं परिशेष रे बिराड़ीटी
ପୂର୍ବର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିହାର କରି ପିଞ୍ଜରାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାପି ଦେଇ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ପାରୁଛି ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସମନ୍ୱୟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫଳତା ଜାଣିନିଏ ତେଣୁ ଆଉ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତି ବା ଚିନ୍ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବିଚାର ବା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସାଧିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହୁଏ, ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକର ପରିହାର ପୂର୍ବକ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରିହାର କରି ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଶିଖିଲୁ, ତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ପରୀକ୍ଷାଟିରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧା ହିଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାର କାରଣ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧା ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟି ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାକ୍ସ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିରାଡ଼ିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବାଧା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ଥିବା ବାକ୍ସଟି ଭିତରେ ବିରାଡ଼ି ଆବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ନିରୁଦ୍ଦେଶୀ ଗତି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ବିରାଡ଼ିଟି କ୍ରମଶଃ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡେଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସଫଳତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଚଲାବୁଲା କରିବା ଭିତରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବିରାଡ଼ିର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଚାପା ଖାଇ ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିଗଲା। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚିତ ପଥ, ବିରାଡ଼ିଟି ଏଥର ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଶଳ ଜାଣିପାରିଥିବାରୁ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଗତିକୁ ପରିହାର କଲା। ପୂର୍ବପରି ତାକୁ ଆଉ ଇତସ୍ତତ ଭାବେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ବିରାଡ଼ିଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାଳକ୍ଷେପଣ ନ କରି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା କେଳିନିଟିକୁ ପାଦରେ ଚାପି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିବାର ପ୍ରକୃତ କୌଶଳ ହାସଲ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଶୁଟି ଶିଖିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ନିରୁଦ୍ଦେଶ ଭାବେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅତଏବ ବିରାଡ଼ିଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡାଇକେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିର ବହୁବିଧ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶିକ୍ଷଣର 3ଟି ପ୍ରଧାନ ସୂତ୍ର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ତା ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ତା ମନରେ ବିରକ୍ତି ଲାଭ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଟ୍। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଗୁଡ଼ିକ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସେ ପିଲାମାନେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ପରିପକ୍ୱତା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁ ଉପରେ ଯଦି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 2 ବା 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିରର୍ଥକ, କାରଣ ଶିଶୁର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିପକ୍ୱତା ନ ଆସିଲେ ସେ କୌଣସି ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଧାରଣ କରିପାରିନଥାଏ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ବି ପଡ଼େ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। 4 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନେ ବି ରହିଥାଏ, ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା କରିହୁଏ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହିତ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସଂଯୋଗ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର ସ୍ଥାପିତ ହେବ ସେ ସଂଯୋଗଟି ସେତିକି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ବିରାଡ଼ିଟି କୌଣସି ମତେ ଥରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ତାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖୋଲା ପଦାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର 2ଟି ଉପନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୌନଃପୁନ୍ୟ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନିୟମ।
ଏହି ନିୟମରେ ପୌନଃପୁନ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରେ ବା ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନିୟମ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ରେସିଏନ୍ସି ନା ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତୀବ୍ରତା ନିୟମ କ'ଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଦୀପକ ତତ୍ସନ୍ଦତିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ତାହା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି ଫଳାଫଳ ନିୟମ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ବିଧିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରାଣୀ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗବେଷଣାରୁ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ବିରାଡ଼ିଟି କ୍ଷୁଧା ଜାଳରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମାଛ ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଞ୍ଜରା ବିହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ନାନା ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସଟି ଫଳ ଲାଭରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେହି କାରଣରୁ ତୃପ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ସାଫଲ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସଫଳତା, ମଣିଷର ସଫଳତା ଯେଉଁଟାକି ଖୁସି ପାଏ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରହେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୋକିଲା ବିରାଟକୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତର ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଫଳାଫଳ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭୁଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେତୁ ପୁରସ୍କାର ଯଦି ମିଳେ, ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯାଏ ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଫଳାଫଳ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମୂହ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ସନ୍ତୋଷ ଦିଏ, ପ୍ରଶଂସା ଦିଏ, ସେସବୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ କିମ୍ବା ଶାସ୍ତିଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରବାହ ତତ୍ତ୍ୱ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥର୍ନଡାଇକର ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରବାହ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଣୁ ଦେଖିବା ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଥିବା ଦଖଲକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ବା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପଢ଼ାଉଥିବା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ପଣିକିଆ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଦେବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଭୂତି ଓ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଏପରି ଭାବରେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦର୍ଶାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଏ। ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟତ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଓ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶିକ୍ଷକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରବାହ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଏଜୁକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।